یہ تو حافظ صحبت صاحب جو کہ تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو نور قرآن سے روشن و منور فرما رہے تھے. بات کیا ہے؟ باد صبا تو اتنی کیوں معطل ہے؟ بات کیا ہے؟ باد صبا تو اتنی کیوں معطل ہے؟ سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. بات کیا ہے؟ بات یہ عاشق کے لیے یہ اس کا دل مچلے گا جب یہ سبز گنبد والی بات آئے گی. بات کیا ہے؟ باد صبا تو اتنے کیوں معطل ہے؟ سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. ارے 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے. نعت مصطفیٰ جس میں ایک بھی پڑھی ہوگی. تو نعت رسول مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حافظ محمد ثقلین نباچی سے صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. الفاظ کا بانو انشاءاللہ ضرور مزہ آئے گا. یہ مزہ آ جائے تو مل کے پڑھ لینا ہے. ایک طریقہ کر کے سبحان اللہ.
نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بڑے خزانے لٹا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، بڑے خزانے لٹا رہے ہیں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ کیا خوبصورت بتا پیش کرتا ہے، کہتا ہے طرف غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، تو جو ہی تھا تو سبحان اللہ، طرف غیروں کی زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، بڑے خزانے لٹا رہے ہیں۔ ایک باری مل کے پڑھ لو، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در۔ بڑا خوبصورت مصرع، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ان کے جیسا حسین دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو۔ بڑے خوش نصیب ہیں اسی اور سونے کے محبوب کی امتی جو ہیں، ایک بار مل کے پڑھ لو، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، ارے انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو۔ شاعر کہتا ہے حشر والے دن میں کب کا پاس آ گیا، بھئی میرا کیا بنے گا، حساب کتاب ہے، یہ کتاب کھول گئی تو پڑھے جائیں گے۔ بڑا خوبصورت شعر لکھ رہے، بروز معاشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا، فرشتے بولے بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا، فرشتے بولے ارے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو، تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں، ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو،
सनाखान मुस्तफ़ा तशरीफ ला चुके हैं। फूलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। बड़ी तवज्जो तलब बात है। फूलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। दोनों से वासे कह दीजिए, जिसको ये महसूस हो रहा है, जिसको ये महसूस हो रहा है वही बोलेगा। कुछ ऐसे महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और नापास पी हो, पी कहते हैं मुर्शिद को, रहनुमा। नापास पी हो तो सोना सावन, हाँ वो जिस पे राजी वही सुहागन। नापास पी हो, ये तकरीबन हिंदी पंजाबी मिक्स है। नापास पी हो तो सोना सावन, वो जिस पे राजी वही सुहागन। जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। और किस नबी का दामन, उनकी भी मैं तारीफ कर दूं इसी शेर में। जिन्होंने पकड़ा नबी का दामन, उन्हीं के घर जगमगा रहे हैं। मैं अपने खैरुल वरा के सदके, मैं अपने खैरुल वरा के सदके, मैं उनकी शाने अता के सदके। अरे भला है ऐबों से मेरा दामन, हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। भला है ऐबों से मेरा दामन, हुजूर फिर भी निभा रहे हैं। तो मेरा करीब इतना लजपाल करीब है कि मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे उम्र की शहादत हासिल हुई है, आपके साहबजादों के साथ में दिया था। तो वो शहादत जो जब हुजूर का करम हो जाए, इसमें न माल की जरूरत होती है, न मता की जरूरत होती है, इसम की जरूरत होती है। बनेगा जाने का एक बहाना, बनेगा जाने मदीना से, बनेगा जाने का एक बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। बनेगा जाने का एक बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। अरे चलो मदीने, चलो मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। चलो मदीने, चलो मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। कुछ ऐसे महसूस हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। ये शगलाना बाची से साहब की नाम का मैंने तर्जुमा आपके सामने आसान से लोगों में पेश किया। अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना शहर अजीज मेरे मुहतरम इंतहाई काबिल ताज़ीम तकरीब जनाब मार मोहम्मद यूसुफ साहब कौम खसना बरादरी से इनका ताल्लुक है। तो ये ऊपर तकरीब है। मुझे तो पता भी बहुत देर से लगा कि ये भी सना खानी करते हैं। तो बहुत खुशी हुई कि चलो अल्लाह ताला ने इस मोहल्ले में भी एक ऐसा नौजवान पैदा किया जो हुजूर का आशिक हो, जो हुजूर का आशिक हो, सना खान मुस्तफा हो। इंशाअल्लाह सुनेंगे जरूर की बात पैदा होगा। इनके आने से पहले नारा का जवाब देना होगा। नारा तकबीर, जितना बड़ा नाम है उतनी बड़ी आवाज नहीं है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, जश्न कुरान, जश्न कुरान, जश्न कुरान। मार मोहम्मद यूसुफ साहब क्या मतलब, उनकी मोहब्बत है। मैं तो इतना बड़ा अजीज सना खान नहीं हूँ, सिर्फ हाजिर मकसूद है। और नहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं खास कराम, जिन्होंने तरावी की शक्ल में इस मुबारक महीने में कुरान मजीद की तिलावत फरमाई और आप अहबाब ने तिलावत को समाप्त किया। आप भी बिलाशुबा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और वो खास कराम इनके वालिदैन से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। किबला उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं। बरोज़ क़यामत इनको घोड़ों पर सवार करके प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा। तो बाकी उनसे भी सवाल करेंगे कि या खुदा ये कौन सा पैगम्बर आ रहा है। तो अल्लाह पाक जवाब में इरशाद फरमाएगा ये तो पैगम्बर नहीं है, हाफ़िज़ कुरान है। तो अल्लाह पाक ने इनको बहुत सारे इख्तियारात भी दिए होंगे क़यामत के दिन। तो खास कराम अपनी फैमिली में से, अपने रिलेटिव में से जिसको चाहें अपने साथ लेके तो इस रात से पार गुजर जाए।
تو دل کی افاظرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام بعد چند اشعار حاضری کو پیش کرنے ہیں. محبت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اردو کلام ہے کیونکہ یہ سکلین بھائی نے ایک ریتم جو ہے وہ بنا دی ہے تو میں چاہتا ہوں اسی ماحول کو مینٹین کر رہا ہے. ندامت ہوتی تھی کہ میں یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہوں کہ یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں تو حاضر ہوا ہی نہیں ہوں تو یہ تو سراسر جھوٹ ہے. تو اسی شعر کے صدقے آقا کریم نے بلا لیا. کہاں وہ عز مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا
کوشش کرتے ہیں. تو ان احباب کے لیے یہ شعر ہے. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. سنہری جالیوں میں غارے آت ہے. سنہری جالیوں میں غارے آت ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میں ہی تو ساری. اور آخر سے اس وقت میں سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا بکار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا بکار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میں ہی تو ساری بہار آپ سے ہے. تو بلند آواز سے آپ آمین کو اپنے میں دعا کر دیتا ہوں. اللہ اپنے پیارے محبوب کو قدمین شریفان کی مدینہ طیبہ کی بار بار حاضر کا ہمارے لیے سبب اور ایسے اس بات تعالیٰ فرمائے کہ نہ ہمیں مال و متا کی ضرورت ہو نہ ہمیں اسباب کا انتظار ہو. جب حضور کا حکم ہو جائے تو ہم حاضر کے لیے حاضر ہو جائے. تو یہ حضور کا رب فرما تو یہ کام ہو سکتا ہے. ورنہ آج کا جو ماضی دور ہے اس میں بہت مشکل ہے. بہرحال میں بیان کے لیے دعوت سبق دوں گا. الحاج شیخ محمد شفیق صاحب کو تشریف لائیں. لیکن ان کی آمد سے پہلے میں 2-3 منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں. احباب سے بکار الحمدللہ ثم الحمدللہ. سب سے پہلے میں سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تکمیل کی بابرکت محفل میں اتنی بھی آیا ہے. اور بیسیکلی آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم نہیں دیا بلکہ زندگی کا وہ لمحہ دیا ہے جو کہ مڑ کے نہ آپ کی زندگی میں آنا ہے نہ میری زندگی میں آنا ہے. بیسیکلی آپ نے ہمیں زندگی کا وہ لمحہ دیا ہے جو نہ مڑ کے آپ کی زندگی میں آنا ہے نہ میری زندگی میں آنا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں, اپنی زندگی کے لمحوں کو قیمتی بناتے ہیں. اور یہ بڑی بچی کی گھڑی ہے. آج اگر 29 کی رات ہے تو لیلۃ القدر کی رات بھی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ شاید یہ زندگی کی آخری شب ہی کیوں نہ ہو,
شاید یہ زندگی کی آخری شب ہی کیوں نہ ہو، جو سوئے ہیں ان کو جگا لینا چاہیے، جو سوئے ہیں ان کو جگا لینا چاہیے۔ تو اگر ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں قرآن کی روایت فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت عمر جو کہ اسلام کو لائے، تو جب وہ قرآن پڑھتے تو ہم ہر وقت نہیں کہتے ہیں ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی عام کلام نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی بات کریں تو اس کی 6666 آیات ہیں، اس کے تقریباً 3,83,000 حروف ہیں، اس کے دوسرا 540 رکوع ہیں، اس کے 114 صورتیں ہیں۔ سب سے جو چھوٹی صورت ہے وہ سورۃ کوثر ہے، سب سے بڑی صورت جو ہے سورۃ بقرہ ہے۔ اور یہ ایک دن میں نازل نہیں ہوا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں نازل ہوا۔ اور ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لارب کتاب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر یہ میں قرآن مجید پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ روح کی برابر ہو جاتے ڈر سے اور خوف سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شب بھی اپنے انسان کو، اپنے اشرف المخلوقات کو بخشا ہے کہ ہمارے جیسے بندہ ناچیز پہ اور خصوصاً طور پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ان حفاظ کلام پہ، اور ان کے سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہ وہ قرآن ہے جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کو فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کا ذمہ لیتے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کی ہسٹری پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، دربار نبی لگا ہوا ہے، دربار نبی لگا ہوا ہے، صحابہ کرام چوک در چوک بیٹھے ہوئے ہیں، ستاروں کی مانند بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون خوش نصیب ہے جو بیت اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت فرمائے گا؟ تم میں سے کون خوش نصیب ہے جو بیت اللہ کے گھر میں تلاوت کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ سب سے صحت میں کمزور تھے اور کافیوں کا دوسرا درمیانہ تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص میں حاصل کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ لو تم قرآن مجید پڑھ لو گے؟ انہوں نے کہا جی میں نے سوچ لیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب بیت اللہ کے سین میں گئے تو انہوں نے دوسرا سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر والسماء والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا تھا، اتنی پتھروں کی بارش ہوئی تو شدید زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو کے گر پڑے، بیہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں اس وقت قرآن پڑھنا جرم سمجھا جاتا تھا کفار کے نزدیک، اتنی ہم تو بڑے آسانی سے بہت سکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کفار مکہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اپنے دوسرا قبیلوں کی، کہ قبیلے 10-15 لوگوں کے جب سے بیٹھے ہوتے کہ کوئی مسلمان آگے نہ نماز پڑھے نہ قرآن کی تلاوت کر سکے۔ لیکن آج اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم آزادانہ طریقے سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر سمجھتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر آج ہماری زندگیوں میں بے سکونی ہے، اگر آج بدامنی ہے، گھروں میں ناچاکی ہے، تو بیسیکلی قرآن کی تعلیم کو ہم نہیں سمجھتے۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ خدا را ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کو پھیلانے والے بن جائیں، تو کوئی ایشو نہیں کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے، ہم دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر ہم ناکام ہیں تو ہم قرآن کو دوسرا چھوڑ کے دوسرا ناکام ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ مسجد کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور اس ذلیل و خوارو ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں پیچھے دنوں دوسرا واقعہ سن رہا تھا، یہ ابھی آج کل دوسرا ٹی وی ڈراموں کی دوسرا چل رہا ہے، خلاف عثمانیہ کا دوسرا، تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرا خلیفہ جو دوسرا عثمان بادشاہ ہے نا،
जिसने 400 साल हुकूमत भी की है, कि तो कहते हैं शुरू छोटा सा था तो किसी को बादशाह के दरबार में गया ना, तो वहाँ एज ए मेहमान था, गेस्ट था, तो रात को उसने जिस कपड़े में ठहराया ना इसको इतना इल्म नहीं था, तो दिन तो ऐसा फैला तेजी से तो नहीं फैला, हम पे करम है, तो कहते जिस कमरे में ठहराया गया ना वहाँ पे एक ऊपर उसको नजर की किताब कौन सी पड़ी है, तो उसने दूसरा दरबार से पूछा यार ये क्या चीज पड़ी है, उन्होंने कहा यार अल्लाह ताला का कुरान पढ़े, तो अल्लाह ताला का कुरान है। तो कहते हैं कि सुमान सारी रात सोया नहीं, कहीं कुरान की बेदबी ना हो जाए, कहीं दफा मेरी भीड़ न हो जाए या मेरे पहुंच की तरह हो जाए, इतनी उन्होंने दफा कदर की, इज्जत की, और उनको अल्लाह ताला ने फिर उनको कैसे रुतबे दिए कि 400 साल खिलाफत उस्मानिया चली है, 400 साल खिलाफत उस्मानिया चली है। अगर हम नमाज की बात करें तो जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त मुसलमान खुल के नमाज नहीं पढ़ सकते थे, मुसलमान खुल के नमाज नहीं पढ़ सकते थे। तो दूसरा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया कि या रसूलल्लाह आप तो हबीबुल्लाह हैं, आप हबीबुल्लाह हैं और वो बैतुल्लाह है, क्या हम वहां नमाज नहीं पढ़ सकते? उन्होंने आज कहाँ पढ़ सकते, क्योंकि हमेशा कुफार मुसलमानों को शहीद कर देते थे, वहां पर उनका कब्जा होता था। तो पहली दफा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहाड़ पे चढ़े और उन्होंने ऊंचा ऐलान किया कि कौन है जो आज यतीम अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, कौन है जो अपनी औरतों को बेवा करवाना चाहता है। तो कहते हैं कि तलवारें लेके खड़े और पीछे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जाके दूसरा अज़ान भी दी और दूसरा इमामत करवाई। पहली दफा बकायदा नमाज का इस्तेमाल किया गया, पहले मुसलमान चुप चुप की नमाज पढ़ते थे। तो अल्लाह ताला ने हम पे कलम भी किया है, मस्जिदें दी हैं, लेकिन मस्जिदों में औकात किए हैं, तो क्या हम सिर्फ रमजान शरीफ के लिए बनाई गई है? इंसान में तो हम नजर आ जाते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है जिससे हमारी आखिरत समझनी थी, जिससे हमारी आखिरत समझनी थी, जिससे हमारी दुनियादारी बननी थी, जिससे हमारे घरों का निजाम चलना था, जिससे हमारे सोशल मीडिया में तो हम बहुत ऊपर ले जाते हैं और दूसरा गैर इखलाकी और गलत चीजें भी हम देखते हैं, कभी तहकीक नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी लारैब किताब जिसमें कोई शक नहीं है वो हमने उसमें हमको दी है, जिसमें तमाम मसाइल का हल है, जिसमें तमाम मसाइल का हल है। अगर हम उसको तर्जुमे के साथ पढ़ लें तो कोई इश्यू नहीं कि हमारी जिंदगियां बदल जाए। कभी माशाल्लाह कारी साहब को भी दूसरा अल्लाह ताला ने शब्द बख्शा है, मुझे भी दोनों को बख्शा है। बाकी दोस्तों अल्लाह ताला हर इंसान को बार बार हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात भी हाजिर नसीब फरमाए। अगर आप कहें तो जाके जगह आप इमाम काबा या किसी के पीछे, अल्लाह का शुक्र मुझे कि दूसरा एज पाकिस्तानी 30-35 लोग जो कि इमाम काबा से मिलते हैं, मुझे शर्फ हासिल है, बकायदा उनसे मुसाफिर उनके एज ए चीफ गेस्ट थे हम, तकरीबन 30-35 लोगों में मैं भी शामिल था। अल्लाह ताला का करम है, हमारा कोई कमाल नहीं है। तो जब आप उनके पीछे खड़े होकर जब उन नमाज पढ़ते हैं ना तो इमाम रोता है, तिलावत करते हुए इमाम रोता है और उसकी सिस्कियां बन जाती हैं, क्योंकि वो जो पढ़ रहा होता है वो समझ भी रहा होता है कि कुरान कह क्या रहा है, कुरान कह क्या रहा है। लेकिन हमने कुरान मजीद को समझा ही नहीं, इसमें अमल ही नहीं किया। खुदारा कुरान मजीद को पढ़िए, कुरान मजीद को समझिए और इसमें अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं दीन और दुनिया दोनों में तो कुरान मजीद को पढ़े, इसको छोड़े नहीं, नमाज कायम करें। जब तक हम ये चीजें नहीं करेंगे कभी हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हजरत इमाम पर हम हुसैनी तो बनते हैं लेकिन उनके सबक को याद नहीं करते, उनके उसमें अमल पे अमल नहीं करते। देखो नेजों के साय में भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, शहादत कबूल कर ली लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है दूसरों से नमाजी कर न सका। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। अगर इमाम हुसैन ने सर कटवा दिया लेकिन ईमान नहीं छोड़ी, बल्कि आज तो मस्जिद वीरान है ना, तो शायर ने हजरत इमाम हुसैन की शान में कहा था कि हुसैन हद हो गई
तेरे इंतकाम की। हुसैन हद हो गई तेरे इंतकाम की, नफ्से यजीद को तूने गाली बना दिया। अरे आज के मुसलमानों को कहता है, अरे तुमसे तो एक भी बाबरी मस्जिद न बन सकी, तुमसे तो एक भी बाबरी मस्जिद न बन सकी, मेरा हुसैन तो पूरी शरीयत बचा दिया, मेरा हुसैन तो पूरी शरीयत बचा दिया। आज हमारे मुसलमानों की मसाजिद ही शहीद होती हैं, हमारी इबादत गाहें इस तरह तबाह बर्बाद कर दी जाती है। हमारा किबला अव्वल उसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन बावजूद शहादत शहीद होने के बावजूद, मार खाने के बावजूद बार बार हो जाते हैं। लेकिन हमें आजादी है, लेकिन हम मस्जिदों में नहीं आते। मैं प्रोफेसर कल हमको ख्याल था, आज ही आया हूँ, तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। मेरे वहाँ पे काफी सारे जीवोकारों भी हैं, दोस्त भी हैं। तो दूसरा परसों वहाँ पे तकमील कुरान थी मस्जिद मोहम्मदिया में, तो मैं सुन के हैरान हो गया कि वहाँ पे दूसरा जो इमाम मस्जिद है ना, हाजी रबीवार खान बलूच साहब है, और वो 56 साल से एक ही मस्जिद में पढ़ा रहे हैं। 56 साल से एक ही मस्जिद में दूसरा इमामत और खिलाफत को दूसरा शर्फ हासिल कर रहे हैं। और मजे वाली बात है, और अवाम ने उनसे वफा की क्या की है, उसमें तकमील कुरान पे कहते हम कहीं बाहर नहीं गए, मस्जिद के नमाजियों ने 1,40,000 से उसकी खिदमत की है। 1,40,000 कहना आसान है, हम तो जैसा ना 1 रुपया देते हुए डरते हैं। हम जब अगर 12 होटल के दूसरे इफ्तारी की बात करें तो 1500 लग जाता है, 700 बार क्या होटल को चल जाए तो 3,000 एक बंदे की इफ्तारी पे लग जाता है। लेकिन हम 3,000 बच्चे की जो फीस है ना 5,000, तो हम कहते हैं 5,000 इसको भी दे लेंगे, 6,000 बस को भी दे लेंगे, तो 20,000 इसकी माना फीस भी पे कर लेंगे। लेकिन नहीं देंगे तो मस्जिद को नहीं देंगे, नहीं देंगे तो आलिम को नहीं देंगे, नहीं देंगे तो इमाम मस्जिद को नहीं देंगे। यार उसकी भी जरूरियात है, उसके भी मसाइल हैं, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी ख्वाहिशें हैं। ज़ेन नशीन करने के रिस्क देने से बढ़ता है, कभी रिस्क खर्च करने से कभी कम नहीं हुआ। ये अल्लाह ताला का वादा है कि आप मेरे रास्ते में खर्च करें, आप एक खर्च करेंगे तो मैं 10 दूंगा, अगर उदास में खर्च करेंगे तो 1,00,000 भी मिलता है। हम तो यार नाशुक्रे लोग हैं। कोई बंदा कहता है ना कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि हम में से कोई भी गरीब हो। हमारा जो वजूद है ना, ये अरबों खरबों का है, हम तो इसका भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। कोई बंदा में कहे ना कि मुझे 10 लाख ले लो यार, मुझे बाजू काट के दे दो, 20 लाख ले लो मुझसे जिगर ले लो, मुझे कुर्ता दे दो, तो हम कभी नहीं देंगे। अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, जान दी है, माल दी है, ताकत दी है, लेकिन फिर भी हम नाशुक्री करते हैं। आज मस्जिदें वीरान है, दीन का काम लोग लिखना चाहते हैं, लेकिन कोई करने नहीं देता। कहते हैं कि हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। जो हमें कहता है कि दूसरा ये दूसरा नेकी वाला रास्ता और ये बुराई वाला रास्ता है, बुराई वाले रास्ते पे हम भाग के जाते हैं, बुराई वाले रास्ते पे हम भाग के जाते हैं, लेकिन नेकी वाले रास्ते पे हम 36 बार चलते हैं, कोई ना कोई उधर बहाना कर देंगे। ये बड़ी खुशी हुई कि दूसरा इतनी अल्लाह ताला ने आप पे करम किया है, अजीम और शान मस्जिद। तो आपके दूसरा मोहल्ले में मैं अपने सराउंडिंग में मैंने देखा तो कितने बिल्डिंग से ऐसे रंगीन दूसरे ग्रीनरी वाली कोई मस्जिद हो, सर मस्जिद जिसमें बड़े दूसरा पौधे लगे हुए हैं, बड़ी ग्रीनरी है, तो ये यूरोप माहौल महसूस होता है यहाँ पे। लेकिन मस्जिद का फायदा तब है जब इसमें आप आए। अगर मस्जिद को कोई चीज देंगे तो मजे वाली बात आपको बताता चलो कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसने हमें सब कुछ दिया है, इसने हमें सब कुछ दिया है। और कहते हैं कि क़यामत वाले दिन ये मस्जिदों वाली जगह उठा ली जाए। ये जन्नत के टुकड़े, अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे ना तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। हम हर वक्त दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाना, हमें मौत ईमान वाली देना, लेकिन उसके लिए क्या हम कुछ अमल भी कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अगर आपको अल्लाह ताला मौका दे, एक तरफ जन्नत हो और एक तरफ मस्जिद हो, तो आप किस जगह बैठना पसंद करेंगे? उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था,
हम तो हैं तो जो हम तो हमारा इंसान की ख्याल से कि जन्नत ऑब्जेक्टिव है, मकसद हमारा है कि अल्लाह ताला सबको जन्नत के दौर में आला मकाम नसीब फरमाए, और हमारी भी ख्वाहिश है कि मरने के बाद अल्लाह ताला हम सबको जन्नत के दौर में आला मकाम नसीब फरमाए। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैं मस्जिद में बैठना पसंद करूंगा, मैं मस्जिद में बैठना पसंद करूंगा। तो दूसरा साहब भी बैठे हुए थे, उनके पैरोकार भी बैठे हुए थे, कहते या अली हमें समझ नहीं लगी, हम तो यही दूसरा अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह जन्नत नसीब फरमाना, या अल्लाह जन्नत नसीब फरमाना, जबकि आपको जन्नत मिल गई थी, फिर आपने मस्जिद के इंतखाब क्यों किया? कहते मेरे प्यारो तुम्हें नहीं पता, अगर मैं जन्नत में बैठूंगा ना तो मैं खुश होगा, अगर मैं जन्नत में जाऊंगा तो जन्नत मेरी तलब है तो मैं दूसरा राजी होगा, लेकिन अगर मैं मस्जिद में बैठूंगा तो मेरा अल्लाह राजी होगा। मैंने अल्लाह को राजी करना है, मैंने अल्लाह को राजी करना है। अगर अल्लाह राजी हो गया तो समझो हर चीज राजी होगी। हमने दीन दुनिया दोनों में कामयाबी समेटी कि अल्लाह ताला तो कहता है आप एक कदम बनाएंगे तो आप चल के आएंगे तो मैं दौड़ के आऊंगा, अगर आप चल के आएंगे तो मैं दौड़ के आऊंगा। लेकिन क्या हम कोशिश कर रहे हैं? अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें ना, अल्लाह ताला की जात हमें बख्शना चाहती है, लेकिन हम बख्शवाना नहीं चाहते। कहते कि अगर आप एक बुराई करते हैं ना, एक बुराई करते हैं तो अल्लाह ताला आपके नामा माल में एक बुराई ही लिखते हैं, अल्लाह ताला आपके नामा माल में एक बुराई ही लिखते हैं। लेकिन अगर आप एक नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला आपके नामा माल में 10 नेकी लिखते हैं। सुभान अल्लाह। उसी 70 मौत से ज्यादा प्यार करने वाली वो बात है, वो हमें बख्शना चाहती है लेकिन हम बख्शवाना नहीं चाहते। जन्नत बड़ी आसान है लेकिन हमने दुनियादारी के कामों में मुश्किल बना दिए। हमारे पास फजूल कामों के लिए तो वक्त है नहीं है, तो नेक कामों के लिए तो अच्छे कामों के लिए वक्त नहीं है, मस्जिद के लिए वक्त नहीं है, कुरान के लिए वक्त नहीं है। हम ये तो कहते हैं कि हमारा दूसरा या अल्लाह हमारा वक्त को मदीना बना दे, लेकिन रहना हम यूरोप में पसंद करते। अगले दिन दूसरा मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था तो एक बड़ा अच्छा मैसेज भी मिला कि टीचर क्लास में आया तो उसने ना अपने बच्चों को क्वेश्चन किया, सवाल किया कि यार बेटो ये बताओ कि नमाज कौन नहीं पढ़ता। छोटा सा सवाल अपने स्टूडेंट से किया कि यार ये बताएं कि नमाज कौन नहीं पढ़ता। तो उन्होंने उसने बताया कि 1 by 1 एक स्टूडेंट बताएगा। पहला स्टूडेंट खड़ा होता है, सर वो नमाज वो नहीं पढ़ते जिनको नमाज नहीं आती। उनका शाबाश बैठ जाओ, बैठ गया। दूसरा स्टूडेंट खड़ा हुआ, कहते हैं आप क्या कहते हैं? कहते सर नमाज वो नहीं पढ़ती जो मर जाते। उसने क्या हुआ? बहुत अच्छे, बैठ जाओ। तीसरा तुम बताओ, कहते हैं सर नमाज वो नहीं पढ़ते जिनको नमाज नहीं आती। दूसरे का बेटा बैठ जाओ। तो तीसरा चौथा कहता सर नमाज वो नहीं पढ़ते जो मुसलमान नहीं होते। दूसरे का बैठ जाओ। पांचवा तुम क्या कहते हो? कहते सर नमाज वो नहीं पढ़ते जो अल्लाह से नहीं डरते, जो अल्लाह से नहीं डरते। उस्ताद कहते कि मैं सोचने में मजबूर हो गया, क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? क्या मैं अल्लाह से नहीं डरता? क्या मैं काफिर हूं? क्या मैं मुर्दा हूं? जब अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान भी पैदा किया है, हमें मुसलमान भी पैदा किया है, हम अल्लाह से डरते भी हैं, अल्लाह से डरते भी हैं, हमें नमाज आती भी है भी हम मुसलमान, तो फिर हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं कि मुसलमान और काफिर के दरमियान जो फर्क है ना वो नमाज का है। और कुरान मजीद में भी 700 बार नमाज का जिक्र आया। और कहते हैं सबसे पहला सवाल भी है ना वो दूसरा नमाज के बारे में होगा। और कहते हैं कि दूसरा नमाज जो ना जो यही और फुरुष कामों से रोकती है। अगर हम पक्के और सच्चे नमाजी बन जाए, पक्के और सच्चे, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको पक्का और सच्चा नमाजी बनाए और अपने रास्ते पे चलने की तौफीक अता करता है। हमारी तीन दुनिया दोनों हमारे दूसरा कामयाब, हमारी दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। मैं दूसरा मुबारकबाद पेश करता हूँ दूसरा करीम प्यार साहब को, तो इन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत माहौल बनाया और मस्जिद के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं हर साल जब भी आता हूँ तो मस्जिद में काफी चेंज नजर आती है। और जब मैं इनसे रोज
पूछता हूँ कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कितना है, तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और मजे वाली आपको बात बताऊं कि मुसलमान तो हैं हम, अल्लाह से डरते हैं। 2-3 साल पहले मैं आया था तो ऐसे लोगों से अपील की थी, उनकी बड़ी मेहरबानी थी, उन्होंने दूसरा माना चंदा शुरू किया। लेकिन आज जब कारी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा सिर्फ 2 से 3 लोग, उस वक्त 8-10 लोगों ने माना चंदा था कि इनकी दूसरा सैलरी या दूसरा मस्जिद के खर्चात निकल जाए। पता नहीं कि दूसरा मैंने कारी साहब से जब पूछा तो मुझे बहुत दुख हुआ। इन्होंने कहा सिर्फ 2 से 3 लोग मुझे चंदा मांगाना वक्त पे दे देते हैं, बाकी लोगों ने मुझे चक्कर लगवा के आखिर मैंने उनसे चक्कर मांगना छोड़ दिया। और कहते उनमें से कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो मेरे शरीर थे, मुझे बहुत दुख हुआ है। ये हम इस्लाम के साथ कर रहे हैं, ये हम दीन के साथ कर रहे हैं, ये अपने इमाम के साथ कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर, तो हम पे बहुत ज्यादा बीमारियां आई हो जाती हैं। कहते हमारी नमाज भी होती, अगर हम इमाम से पहले सज्जे में चल जाए, रुकू में चले जाए, तो हम इमाम को बाईपास नहीं कर सकते। अगर हम इमाम की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत भी नहीं होगी, हमारी नमाज भी नहीं होगी। ये अल्लाह का घर है, इसे हमने संवारना है और एहसान नहीं करना। अल्लाह के दिए हुए माल में से, अल्लाह के दिए हुए माल में से कुछ माल खर्च करना है। और अगर आप अल्लाह के रास्ते पे खर्च करके देखें, इंशाल्लाह 1 का 100 न मिले तो मुझे पकड़ लेना। कभी माल देने से काम नहीं हुआ मस्जिद, क्योंकि तो अगर घर की बात करें ना, बिजली का बिल भी होता है, दूसरा बिजली का बिल भी है, मोटर भी है, पंखे भी है, ट्यूबलाइट्स भी है, सबके एक्सपेंसिव होते हैं। सफाई के लिए भी दूसरा बंदे लगे होते हैं। एक आम घर के सिंपल खर्चात लगाए ना तो 20-25 हजार इजाफी खर्चे हैं जो खाने पीने के अलावा है। लेकिन क्या मस्जिद जो हमें साफ सुथरी भी मिलती है, पानी भी मिलता है, वॉशरूम भी मिलता है, माहौल भी साफ सुथरा मिलता है, और जहाँ पे हमारी आखिरत संभाली जाती है, जहाँ पे हमारी आखिरत संभाली जाती है, हमारी आखिरत की कामयाबी की जमानत है वो, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं करते। अभी आप साहब मुझे बता रहे थे कि अगले 20 से 25 हजार रुपए मैंने अपनी तरफ से लोगों, अपने दोस्त बार से ऐसे करके मखरूज टाइप होकर मैंने मस्जिद के शीशे लगवाए। आज मेरी दूसरा 2 गुजारिशें से वो आपसे है। एक तो इमाम साहब की अच्छी सैलरी होनी चाहिए। उन्होंने मुझे नहीं कहा, इन पे अल्लाह का करम है, इमाम 4-5 हजार लेके भी हमसे सफेद कपड़े नहीं पहनता है और अल्लाह की तरफ से उसको ऐसे दूसरा ना नमाज नहीं जाते हैं, अल्लाह की तरफ से उसको गैर दायर होती है कि हमसे अच्छा खा भी होता है। लेकिन वो शाकिर है, वो शुक्र करता है, हम शुक्र नहीं करते। तो कौन, सिर्फ 2 लोग ऐसे चाहिए जो 5-5 हजार रुपए से मस्जिद की खिदमत करेंगे। पहले भी उन्होंने बताया कि दूसरा इमरान साहब जो मार्गुलकार साहब जो देते हैं कि माना वक्त को दूसरा चंदा दे रहे हैं और एक और दोस्त दे रहा है। ये कौन 2 दोस्त 5-5 हजार से मस्जिद की खिदमत करेंगे। नहीं, ज्यादा नहीं है सर, एक बच्चे की स्कूल की फीस भी नहीं है। अब तो 15 से 20 हजार चुनाव वाले एक बच्चे करेगा 6 हजार। अब एक बच्चा, मेरे बच्चे में पढ़ते हैं, बाकी सब तो भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो बैंक का किराया निकालें, फीसें निकालें, डेली एक्सपेंसिस निकालें, काफी पैसे के अखराजात निकाल लें। कम से कम 15 से 20 हजार एक बच्चे के एक्सपेंसिस है। यूसुफ साहब 10 हजार जरूर कितने तो करते हो आप, क्योंकि आपका मल्ला है, आपकी थोड़ा सुनाना बिरादरी है, तो मैं आपकी बात ही मानूंगा। ठीक है कि मल्ले वाला भाग ज्यादा होता है, चलो आप ही बताएं। चलो जी 5 लोग, मैं यूसुफ साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ, 5 लोग 2-2 हजार वाले चाहिए। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, 5 लोग 2-2 हजार वाले। मैं पहले अपने चाचा से इत्तला करूंगा, शेख नजीर साहब जी। शेख नजीर साहब ने 2 हजार से मजदूर खिदमत की है, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, अल्लाह ताला इनके कारोबार जान माल और आपने बरकत अता फरमाए, और इनको अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत है। तो ये मस्जिद हमारा दूसरे मुस्लिम उसकी भी खिदमत करते रहते हैं, मस्जिद की भी अल्लाह इन पे फजल करम है हर लिहाज से। तो जज़ाकल्लाह माफ। छोटे बैठ मुकाबले 3 जुलते हैं।
سيدنا المصطفى ورسوله. سبحان اللہ. کیونکہ یہ طالب علم کتابوں میں محمد عثمان، حافظ محمد عثمان صاحب. یہی آواز ضرور قریب ہو جائے، آلودہ پڑیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ رضی کا استعمال کیا ہوگا.
وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہ العالمین یکم رمضان المبارک سے لے کر اب تک نماز تراویح میں حفاظان کرام نے تلاوت کلام مجید کی ہے، ہم نے سماعت کی ہے۔ اللہ ان کا کلام پاک پڑھنا ہمارا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان احباب نے دن کے روزے رکھے ہیں، رات کو نمازیں، عبادات، ریاضات، مجاہدات کے ہیں، مالک کائنات ان کی ان کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہم انسان رحمت اللہ بشریت آپ سے جانے اجانے چھوٹی بڑی ظاہری باتیں اگر تو غلطی خامی رہتی ہے شان رحمانیت کا واسطے کر گزا فرما۔ اے مالک کائنات معذر بشرط قبولیت اس رمضان اور قرآن اور نمازوں عبادتوں ریاضتوں کو یا الہ العالمین قبول و منظور فرماتے ہوئے کل قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا۔ یا الہ العالمین ہماری ان کی سفارشیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک کائنات اس رمضان المبارک کی رحمتوں کا صدقہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے اپنے گھروں کا سکھ چین عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بزرگوں کی خیر فرما، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا کی عطا فرما۔ اللہ میرا محروم بیمار ہے ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین کل انسانوں کو جو ظاہری باطنی بیماریوں میں مبتلا ہے یا الہ العالمین کے پاک بارگاہ میں بیمار کرم و بلا حضور سیدنا زین العابدین کی بیماری میں صدقہ پیش کرتے ہیں اللہ کل بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ جو گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اور ان کے والدین ان کے نیک رشتوں کے متلاشی ہیں اللہ خاتون جنت کی چادر تطہیر کا واسطہ تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ ان بچیوں کے نیک نصیب فرما، ان کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، جو ناچاکیوں کی وجہ سے اپنے میکے آئی بیٹھی ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کو بھی اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اے مالک کائنات شان الوہیت کا واسطے ہم تیرے پاک بارگاہ میں دست طلب دراز کے بیٹھے ہمارے حال پر رحم و کرم والا معاملہ فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آئندہ نیک صالح اعمال کرنے دوسروں سے کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن احباب نے ہماری اپیل پر ہماری التجا پر یا الہ العالمین تیرے ہی عطا کردہ رزق میں سے تیرے پالدار کی خدمت کی ہے اے مالک کائنات تو ان کے ناموں سے واقف ہے، ان کی حاجات سے واقف ہے اور تمام کی خدمتوں کا اپنی پاک بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جن احباب نے اس انتظام السلام میں دل کھول کر حصہ ملایا اللہ تو ان سے بھی واقف ہے، شان الوہیت کا واسطے ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ یہ لوگ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ الہ العالمین جو کچھ مانگے عطا خانہ قدرت سے عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، ہم سب کو بل مانگی عطا فرما۔ لی خمسۃ رفی بہا ہر الوباء الحاکمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ومنہما والفاطمہ الہی معاف کر جرموں کا دا سرکار دا صدقہ تو مکی المدنی احمد مختار دا صدقہ جناب ابو بکر صاحب عمر ہوشیار دا صدقہ کہ عثمان جامع القرآن حیدر کرار دا صدقہ جناب فاطمہ زہرا سیدہ انوار دا صدقہ تو کر رحم میرے مولا حسن دلدار دا صدقہ علی اکبر علی اصغر شیر خار دا صدقہ زین العابدین سید بیمار دا صدقہ شہید کربلا قاسم مٹھے مکھار دا صدقہ تو پالی لاج بے قصدی حسین یار دا صدقہ تمام اصحاب عربی دے اعلیٰ کہار دا صدقہ خطائی معاف کر مولا محمد یار دا صدقہ اے مالک کائنات حافظ محمد علی رمضان صاحب کے والد محترم میرے بہت جنین ساتھی تھے اور ان کے پیچھے میں نے بتھیرے مسلح ان کے پیچھے نماز رمضان المبارک سے اتفاق حاکم و مسجد کے حوالے سے ہوتے رہے الہ العالمین محمود کی حرمت کے واسطے حافظ محمد رمضان صاحب کو یا الہ العالمین ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنے قبر میں جنت کی بہاریں نصیب عطا فرما۔ یا اللہ حافظ محمد رمضان صاحب کے والد محترم یا الہ العالمین شیخ محمد منظور صاحب کو یا الہ العالمین ان کی بخشش و مغفرت کے پروانے جاری فرما۔ اللہ ان کے لیے قبر کے حشر کے سارے مسئلے آسان فرما۔ یا الہ العالمین کی
سے پہلے تیرے حریم میں ناز میں جا پہنچے تمام کی بخشش و مغفرت فرما یا الہ العالمین جو موجود ہے یا الہ العالمین ان کی خیر فرما یا الہ العالمین نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین جو آنے والے ہیں ان کی خیر فرما جن آرام میں سحری افطاری کا اہتمام کیا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ان کی کاوشوں کو قبول و منظور فرما میرے مسجد کے جتنے نمازی تیرے حریم میں ناز میں جا پہنچے اے مالک کائنات میری مراد ملک محمد اختر صاحب یا الہ العالمین ان کی زوجہ محترمہ الہ العالمین ان کے صاحبزادے ملک محمد اسد ملک ہیرا صاحب یا الہ العالمین حاجی کرم مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ یا الہ العالمین معصوم خان المرحوم حنوتو مرحوم مقبول جتنے بھی اللہ حاضر کے آپ یا الہ العالمین اس مسجد کے اس محلے کے واسی جتنے بھی تیرے حریم میں ناز میں جا پہنچے تمام کی بخشش و مغفرت فرما یا الہ العالمین تمام کو غریق رحمت فرما اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين آمين برحمتك